ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समगया यो धर्म स्थापन रतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं शततयुक्त्वा ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमभक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त्वा तमामताः। ये तक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागम् अचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चेत्त्वं समाधातुं नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मद्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः क्षमा दुःख सुख क्षमी सन्तुष्ट सततं योगी माद्र्यनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समा संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्यायः। আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বামীজির ভক্তি রহস্যের যে টপিক আলোচনা হচ্ছে প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। ভক্তি রহস্যে স্বামীজি প্রথমে এই ভক্তির সাধনের কথা বলেছেন রামানুজাচার্য থেকে, তারপরে ভক্তির প্রথম সোপান তীব্র ব্যাকুলতা বলেছেন, আলোচনা করেছেন কাদের জন্য? প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য। খুব সহজ করে বলেছেন যে প্রথম সোপান হলো তীব্র ব্যাকুলতা, তারপরে ভক্তির আচার্য সিদ্ধগুরু অবতার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তারপরে আসছে এই প্রতীকের ও বৈধি ভক্তির প্রয়োজনীয়তা, বৈধি ভক্তির প্রয়োজনীয়তা প্রতীকের, আর সেই প্রসঙ্গে প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই টপিক আলোচনা করছেন। আমাদের এই আলোচনার মধ্যে এখন আজকে যেটা আমরা শ্রবণ করতে যাচ্ছি শব্দ শক্তি বা নাম শক্তি।
সো প্রতীক উপাসনা, প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ততে অনেক ধরনের প্রতীকের কথা বলেছেন। সেই সব প্রতীকের আলোচনার পরে এখন আসছেন, এটা আগে সামান্য একটু বলেছিলেন যে মন্ত্রশক্তি বা শব্দ শক্তি জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন, সেটা ডিটেলস আলোচনা তখন হয়নি। ওই যে প্রতীকের ও বৈদিভক্তির প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে শব্দ বা মন্ত্রশক্তির কথা উল্লেখ করা উচিত, তখন সামান্য বলেছিলেন। আপনারা সকলেই শব্দ শক্তির কথা শুনিয়াছেন। এই শব্দগুলি কি অদ্ভুত! প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে, বেদ, বাইবেল, কোরআনে শব্দ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি শব্দ আছে মানব জাতির উপর ওইগুলির আশ্চর্য প্রভাব। সেটা ওই সামান্য আলোচনা আগে করেছিলেন, একটা দুটো সেন্টেন্স। এখন দেখুন, এখন যে বর্তমানে যে আলোচনাটা হচ্ছে, ভক্তিযুগের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো শব্দ শক্তি। এটা স্বামীজি ভালো করে বোঝাবেন। তারপরেতে আসবেন এই মন্ত্র, যে আমরা যে মন্ত্র জপ করি, তো তাতে তার শক্তি, কিন্তু কি করে এই মন্ত্রের দ্বারা সেই ভগবানকে বোঝানো যায়, এটা আপনারা দেখুন। তো প্রধান ভক্তিযোগের এটা একটা, এই যে মন্ত্র জপ, নাম শক্তি, শব্দ শক্তি বা নাম শক্তি। এখন শুরু করছেন, আমরা এই জগতে এখানে বসে আছি, তাহলে সমস্ত জগৎটা কি? নাম রূপাত্মক। সমস্ত জগতে টেবিল, চেয়ার, গ্লাস, বই, মোবাইল, লাইট, তাহলে নাম আর তার রূপ আকার। এখন এই দুটো আপনি আলাদা করতে পারবেন না, এই দুটো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাবে জড়িত। বলবেন, দেখুন বলছেন সমগ্র জগৎ নাম রূপাত্মক। হয় জগৎ নাম ও রূপের সমষ্টি, অথবা শুধু নাম এবং উহার রূপ কেবল একটি মনোময় মূর্তি। মানে অনেক সময় আমরা শুধু নাম আর রূপটা হলো মনে, এতে আমরা ভাবছি, মানে অনেক ক্ষেত্রে তার করেসপন্ডিং বস্তু আমরা পাচ্ছি না। হ্যাঁ, এরকম আছে। তো তো হয় নাম রূপের এই দুটোর কম্বাইন, যৌগিক নাম আর রূপ একসঙ্গে, নাম রূপের সমষ্টি, অথবা শুধু নাম, শুধু নাম এবং উহার রূপ কেবল মনোময় মূর্তি। আমরা ভগবানের নাম যে ঈশ্বর, চট করে আমরা কি বুঝতে পারছি না, বলছে এটা একটা মনোময় একটা ভাব, যদি সর্বব্যাপী ভাব। তো বলছে না, মনোময় মূর্তি, কিছু একটা ভাবছি, আকাশ, সমুদ্র, তো মনোময় মূর্তি। সুতরাং ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে কি, এমন কিছুই নাই যাহা নাম রূপাত্মক নয়। বলছেন আপনি যদি ঠান্ডা মাথাতে চিন্তা করুন, যা কিছু নাই, এমন কিছু নাই যা নাম রূপাত্মক নয়। অর্থাৎ যা কিছু আছে সবই নাম রূপাত্মক। আমরা সেই নাম আর রূপ এর সমষ্টি, বা হয়তো রূপ কেবল একটা, অনেক সময় নাম আছে, রূপটা হয়তো মনে মনে ভাবছি। বলছে এই হলো জগৎ। এখন এই সামান্য একটু বোঝালেন, বুঝিয়ে তিনি ঈশ্বর প্রসঙ্গতে চলে যাচ্ছেন স্বামীজি। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি ঈশ্বর কিরকম, ঈশ্বর হলেন নিরাকার। এই বিশ্বাসটা কি করে এলো? কারণ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি সব জায়গাতে আছেন। যদি সাকার যুক্ত হয় তাহলে তো এক জায়গায় সীমিত হয়ে যাবে, তাই না? কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা তিনি তো সর্বত্র আছেন, কাজেই তাকে নিরাকার হতে বাধ্য। এখান থেকে ওই ভাবটা এসেছে আসলে, বুঝতে পারছেন তো? আমরা সকলেই বিশ্বাস করি ঈশ্বর নিরাকার। এটাও এই ভাবটা এসেছে ওই কারণে, কারণ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন আর তিনি সর্বত্র, তিনি শুধু আমাদের এখানে বসেই থাকবেন, অন্য থাকবেন না। তাহলে অন্যত্র থাকতে হলে তাকে তো তার রূপের বাইরে থাকতে হবে। সেই জন্য আমাদের কি বিশ্বাস, ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু যখনই, এখন আপনি চিন্তা করতে যান, ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু যখনই আমরা তাহার চিন্তা করিতে যাই, তখনই তাহাকে নাম রূপ যুক্ত ভাবিতে হয়।
যে এটা আমার ভালো লাগে, বলছে তাকে তার একটা নাম আছে। হ্যাঁ, অনেক সময় বলি অনেক নাম হতে পারে। বলছে ঈশ্বরের বহু নাম, যে সর্বব্যাপী সত্তা নিরাকার, তার বহু নাম আর তার বহু রূপ। তো বলছে আমরা যখন এই চিন্তা করিতে যাই, বলছে কিন্তু আমরা যখনই আমরা চিন্তা করিতে যাই তখনই তাহাকে নাম আর রূপ যুক্ত ভাবিতে হয়। কারণ ওই আগে বলেছেন যে সর্বব্যাপী ভাব আমরা ভাবতে পারি না, চিন্তা করতে পারি না। সেই জন্য আমরা পার্টিকুলার একটা রূপ ভাবি আর তার একটা নাম আছে। হ্যাঁ, যখনই আমরা ভাবতে যাই তো বলছেন এই যে ভাবে, কে ভাবে? মন বা চিত্ত। চিত্ত যেন একটা স্থির হ্রদের তুল্য। আর চিন্তা সমূহ কি? চিন্তা সমূহ যেন ওই চিত্ত হ্রদের তরঙ্গ। আর এই সকল, তাহলে চিত্ত একটা হ্রদের মতো, বড় পুকুর, হ্রদ, বড় হ্রদ, তাহলে সেটা জল একদম স্থির। বলে চিত্ত যখন কোনো ধরনের তরঙ্গ নাই, স্থির জল। এখন চিন্তাটা কি? আপনি একটা সেখানে ঢিল ছুঁড়েছেন, তো তরঙ্গ তৈরি হয়েছে। তাহলে চিন্তা সমূহ যেন ওই চিত্তহ্রদের তরঙ্গ। আর এই সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক আবির্ভাব প্রণালীকেই নাম রূপ বলে। তাহলে আপনি, এটা স্থির আছে, সেখানে একটা তরঙ্গ উঠলো, তা আমরা বলছি এই তো একটা ছোট্ট তরঙ্গ উঠেছে এবং তার একটা আকার আছে। তাহলে চিন্তাটা ওঠা মানেই নাম আর রূপ। অ্যাবসলুটলি যখন কোনো ধরনের তরঙ্গ নাই, আপনি কি চিন্তা করবেন? চিন্তা করা যাবে না। হ্যাঁ, আপনি ভেবে দেখুন, সম্পূর্ণ স্থির, কি চিন্তা করবেন আপনি? যেই আপনি চিন্তা করতে যাচ্ছেন তখনই কিন্তু একটা নাম, একটা ওই তরঙ্গ উঠছে, এই একটা তরঙ্গ, এই এক, ওই আর একটা তরঙ্গ, ওটা বড় তরঙ্গ। এটাও স্বামীজি বলেছে, দেখুন। তাহলে নাম রূপ ব্যতীত কোনো তরঙ্গই উঠিতে পারে না। এই অসংখ্য তরঙ্গ, আপনারা বসে আছেন, টেবিল, চেয়ার, মানুষ, এসব এক একটা তরঙ্গ। এই অনেকগুলো অসংখ্য তরঙ্গ নিয়ে আমরা কাজ কারবার করছি। এছাড়া আমরা করতেই পারছি না। বোঝাতে চাইছেন মন্ত্র শক্তি, শব্দ শক্তি, কিন্তু শুরু করছেন এখান দিয়ে, ধীরে 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 স্বামীজি নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, নিয়ে যাবেন। তো বলছেন কি, এই যে চিত্তহ্রদে এর তরঙ্গ আর এই সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক আবির্ভাব প্রণালীকেই নাম রূপ বলে। নাম রূপ ব্যতীত কোনো তরঙ্গই উঠিতে পারে না। যাহা কিছু সর্বদা এক রূপ, তাহা চিন্তা করিতে পারা যায় না। যেটা এক রূপ, এক রূপ মানে কোনো তরঙ্গ নাই, ধরুন একদম স্থির, আপনি কি চিন্তা করবেন? এই জন্য নির্বিকল্প সমাধিতে লীলা প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে এগুলো আলোচনা করেছে। আচ্ছা, নির্বিকল্প সমাধিটা কি? নির্বিকল্প, যেখানে কোনো সংকল্প বিকল্প নাই। সংকল্প বিকল্পটা কি? সংকল্প বিকল্পটা হলো এই বিভিন্ন মনের বৃত্তি, বাইরের বস্তুগুলোকে নিয়ে বা ভিতরের বস্তু, বাইরের বস্তুগুলোকে নিয়ে মানে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। আপনি এখনই চোখ বুঝুন, বাড়ির কথা, বাজারের কথা, অমুক কথা, বিল্ডিং এর কথা, অমুক কতগুলো দৃশ্য, বা একটা গান, বা একটা কথা, শব্দ, বা একটা স্পর্শ, শব্দ, রূপ, কিছু একটা দেখছেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, বা কিছু একটা খেয়েছিলেন, সেই আস্বাদটা এখনো লেগে আছে, রূপ, রস, গন্ধ বা ভালো গন্ধ। বলছে এই বাইরের বস্তুগুলোকে নিয়ে তরঙ্গ উঠছে, তাই না? যখনই আপনি চিন্তা করতে যাচ্ছেন এই বাইরের পাঁচটা জিনিস কিন্তু, বা ধরুন এগুলো আপনি চোখ বুজে আছেন, এগুলো ভিতরে অনেক চিন্তা, আগের আগের কত ধরনের সংস্কার,
ভিতরে সুখ দুঃখ মান অপমান, বুঝতে পারছেন? সুখ দুঃখ মান অপমান, আমি আমি করব আমি করব না, আমি খাবো আমি খাবো না, আমি যাব না, আমি ইনকাম করব আমি ইনকাম করব না, আমি রাখবো না, এরকম অসংখ্য বৃত্তি। তাহলে এগুলো হলো সংকল্প বিকল্প। একটা আমি যাব কি যাব না বিকল্প। তাহলে এই রকম সব নিয়ে এইগুলোকে বলে সংকল্প বিকল্প। তাহলে নির্বিকল্পটা কি? বলছে এই ধরনের কোন ধরনের সংকল্প বিকল্প থাকবে না, স্থির একদম যোগা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেছে। বলছে তখন তো চিত্ত নাই, সেই জন্য বলছেন কি ওখানে, যত বাচ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ অশব্দম অস্পর্শম অরূপম এইগুলো কেন বলেছে? কোন ধরনের সেখানে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, তার মানে সংকল্প বিকল্প নাই, স্থির। সেটাকে আপনি চিন্তা কি করুন? সেই জন্য বলছে ব্রহ্মকে চিন্তা করা যায় না, সে চিন্তার বাইরে। কেন? একরূপতা তো, একরূপতা। এই বিবেক চূড়ামণিতে শরৎ মহারাজ বোঝানো গিয়ে বিবেক চূড়ামণির শ্লোক তিনটে বলছে, নিরবধি আমাদের যে অভেদানন্দজি ঠাকুরের ধ্যান মন্ত্র করেছেন না, হৃদয় কমলা মধ্যে রাজিতম নির্বিকল্পম সদা সদাখিল ভেদাতীতম এক স্বরূপম প্রকৃতি বিকৃতি শূন্যম নিত্যম আনন্দ মূর্তিম বিমল পরমাংশ বিতরুতুম অবতীর্ণম। যা ওই বলছেন কি, যেখানে কোনো ধরনের বিকল্প নাই, মানে একটা বলছে সেটাকে আর চিন্তা করা যায় না, সেটা সেই জন্য হয়ে যেতে হবে। তো বলছে এক রূপ হলে সেটাকে আর চিন্তা হলে, বলছে ব্রহ্ম হলেন এইরকম একটা অদ্বৈত আত্মা চৈতন্য, সে এক সমরসম অসমানম, বলছেন প্রকৃতি বিকৃতি শূন্যম ভাবনাতীত ভাবম সমরসম অসমানম প্রকৃতির উপকৃতি শূন্যম। তো এখানে কোনো ধরনের প্রকৃতি নেই, বিকৃতি নাই, সংকল্প নাই, বিকল্প নাই। এইটা স্বামী যেখানটায় বলেছেন কি দেখুন, ওই যে বলছেন যে যা কিছু একরূপ, যা কিছু সর্বদা একরূপ, তাহা চিন্তা করিতে পারা যায় না। যেমন নির্বিকল্প সমাধি অবস্থাতে কোনো চিন্তা নাই, সেই জন্য ব্রহ্ম একরূপ, তাকে চিন্তা করা যায় না। হ্যাঁ, যেটার দ্বারা চিন্তা করতে চাইছি মনের দ্বারা, মন নিজেই তো বৃত্তি, নিজেই তুমি, তার দ্বারা যে বৃত্তিহীন, তাকে তুমি কি করে চিন্তা করবে, তাকে কি করে তুমি বুঝবে? তাহলে একরূপতা হলে তাকে চিন্তা করা যায়। বিকল্পটা হলো একটা বৃত্তি উঠলো, তার অপোজিট বৃত্তি। যেমন আপনি বাড়ি থেকে শুরু করার সময়, আজকে যদিও শরীরটা ভালো ছিল না, আজকে ক্লাসে যাব, পরক্ষণ না না যাবো, একটু শরীর খারাপ তো, বিকল্প যাব কি যা। আজকে আপনি যেতে যেতেই দেখছেন হেঁটে ভালো চাট পাওয়া যাচ্ছে বা ফুচকার দোকান, একটু খেলে ভালো হয়, না না এগুলো খেয়ে পেট খারাপ হবে, ধুলো খাবো না। একটা বৃত্তি উঠলো খাবো, পরক্ষণে আরেকটা বৃত্তি উঠলো খাবো না, এটা বলে বিকল্প। মানে প্রত্যেকটা বৃত্তিরে এইরকম আছে। হ্যাঁ, অনেক সময় ডিসিশন গুলো কুইক হয়ে যায়, সেই জন্য উল্টোটা আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু আছে। এটা বলে বিকল্প, সংকল্প বিকল্প। হ্যাঁ, ওইটাকে যাবো বলছে, একটা সংকল্প মানে একটা বৃত্তি। হ্যাঁ, মন মানেই হলো, সেই জন্য বেদান্তেতে বলেছে, বেদান্ত সারে, সংকল্প বিকল্প আত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি হলো মন। এটার কমন নাম কি হলো? অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ আর এইগুলো হলো বহিঃকরণ। অন্তঃকরণ আমরা এই বহিঃকরণের মাধ্যমে দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি, তাহলে পাঁচটা ইন্দ্রিয়, এগুলো বহিঃকরণ। আর মনটা ভিতরেরটার যে করণ, যে দ্বারা আমরা চিন্তা ভাবনা করি, সেটা হলো অন্তঃকরণ, মানে ভিতরের করণ। করণ মানে যার দ্বারা চিন্তা ভাবনা করা হয়। তার চার চার ধরনের অবস্থা ভেদ আছে। একটা হলো মন, মন, হ্যাঁ, চিত্ত, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার। মন বুদ্ধি, ওই অন্তঃকরণের চারটা ভেদ।
কখনো আমরা অন্তঃকরণ বলি, কখনো ওই পুরোটাকে নিয়ে মন বলি, কখনো পুরোটাকে নিয়ে বুদ্ধিও বলি। আসলে বুঝাতে চাইছি অন্তঃকরণ। এখন এই অন্তঃকরণে এই চার ধরনের বৃত্তি। একটা হলো যখন সেটাতে সংকল্পের বিকল্প হচ্ছে তাকে বলছি মন। আর যখন অনুসন্ধান করছে পুরনো, এখনই আপনি বসে আছেন, আপনি আগের ক্লাসে কি বলা হয়েছিল, বা আমি এখন গীতার শ্লোক যদি ধরি, আপনি অনুসন্ধান করেন কি, এটা একটা অনুসন্ধান করছেন, বুঝতে পারছেন? এটা বলে অনুসন্ধান আত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি, তাকে বলে কি চিত্ত। বুদ্ধিটা কি নিশ্চয় আত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি, সবগুলোই অন্তঃকরণের বৃত্তি। নিশ্চয়াত্মিকা কি, বাড়ি থেকে ভাবছিলেন যাব কি যাব না, না যাবই, ওই নিশ্চয়াত্মিকা, একটু নিশ্চয় হয়ে গেল অন্তর। আর অহংকার বলছে সবগুলোর সঙ্গে একটা অহং ভাব জড়িত আছে। অভিমান আত্মিকা অন্তঃকরণ, হ্যাঁ আমি যাব, আমি ক্লাস করব, অবশ্যই ভালো জিনিস, আমি, বুঝতে পারছেন কিনা? সংকল্প বিকল্প কে করছে? আমি সংকল্প বিকল্প করছি। যে চিন্তা, আগের দিনের স্মৃতি কি, আমি আমি চিন্তা করছি, আমি আমার মেমোরিকে নাড়াচ্ছি। তার মানে সবগুলোর একটা অভিমান জড়িত আছে। অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি হলো কি অহংকার। তাহলে এই হলো কি অন্তঃকরণে কমন নাম হলো অন্তঃকরণ, তার চার ধরনের বৃত্তি। অনুসন্ধানাত্মিকা, অনুসন্ধান করছে, অনুসন্ধান করছে। আপনি এইমাত্র অনুসন্ধান করলেন, কি বলেছেন আমি মহারাজ মনে নাই, মনে নাই, বলুন বলুন, এই অনুসন্ধান করলেন। হ্যাঁ, আগের স্মৃতিগুলোকে আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি। অনুসন্ধান আত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি হলো চিত্ত। আর কি নিশ্চয় আত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি হলো বুদ্ধি। আর অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি হলো অহংকার। তো এখন বলছেন ওই যে চিত্তরদ, এই দেখুন চিত্তের কথা বলেছে, চিত্তকে একটা, চিত্ত মানে বলতে এখানে ওই অন্তঃকরণকে বুঝিয়েছে। অন্তঃকরণ একটা হ্রদ, অন্তঃকরণ আবার একদম স্থির, ধীর স্থির, কোনো বৃত্তি নাই। এইটাই তো আমরা ধ্যান করতে চাইছি। অ্যাকচুয়ালি ধ্যানে আমরা আমরা এই ঠাকুরের নাম জপ করছি, ঠাকুরের মূর্তি আসছে না, সবসময় বৃত্তি, এই মূর্তি যত যত নিঃস্বরতি মনঃসঞ্চলম অস্থিরম, বাইরের দিকে মনটা চলে যাচ্ছে না, বাইরের দিকে যাবে না, তুমি ভিতরে এসো, ঠাকুরকে মূর্তি দেখো, ঠাকুরের পাদপদ্ম চিন্তা করো। মানে গুটিয়ে 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 কোথায় আনতে চাইছি? শুধু ঠাকুরের বৃত্তি আনতে চাইছি কিনা? মানে অসংখ্য বৃত্তিকে কমিয়ে কমিয়ে আমরা আনার চেষ্টা করছি, যে একগাদা বৃত্তি, আমি এখন শব্দস্পর্শ রূপরস তো ভাববই না, আমি সুখ দুঃখ মান অপমান এসব বৃত্তি ভাববই না, এখন আমি কি অনলি শ্রী রামকৃষ্ণ বৃত্তি। দেখুন এই হলো, এই জন্য ঠাকুর বলেছে অনুরাগ বাগ। যদি রামকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ হয়, ও অন্য সব বৃত্তিকে টপাটপ খেয়ে ফেলবে। কি করে যাবে এইগুলো? এত অসংখ্য বৃত্তি না আমাদের। এই তার মানে বলছে ইষ্ট দেবতার প্রতি যদি আপনার অনুরাগ হয়, ভালোবাসা হয়, তীব্র অ্যাট্রাকশন হয়, তখন এইগুলো, ওই একে বলেছিল না তুলসীদাস, তারপরে একে সে গেল না শ্রাদ্ধের খাবার দাবার নিয়ে তার ইস্কারে গেল, কিছে পুরাণ, হ্যাঁ বিল্লমঙ্গল, বলছি এই মন তুমি তো ভগবানই দিলি, তোর অন্যদিকে কোনো ই নেই। সে মরা গরুর উপর তাকে ই করে নদী পেরিয়ে যাচ্ছে, কোনো খেয়াল নাই, তার প্রেমিকার কথা চিন্তা করছে। দেখুন বৃত্তি একমুখী হয়ে গেছে কিনা। বলছি এই মন তুমি যদি ভগবানে দাও, তোমার ভগবান লাভ হয়ে যাবে। তুলসীদাসকেও তো তাই বলেছে তার স্ত্রী, বলছে তুমি আর কিছু, এই মন যদি, ও সঙ্গে সঙ্গে তার ফিরে গেল। তার মানে সমস্ত, আর কোন বলছে তীব্র অ্যাট্রাকশন, ঠাকুর এই উদাহরণগুলো দিয়েছেন, তীব্র অ্যাট্রাকশন, সেইটা যদি সব গুটিয়ে এনে একদিকে যায়, বলে সেখানে ট্রিমেন্ডাস শক্তি, ট্রিমেন্ডাস শক্তি।
তো ওইটার দ্বারা বলছে আমরা আসলে গুটিয়ে গুটিয়ে সব এই যে যার যে ইষ্ট দেব দেবী বা অবতার পুরুষে আমরা ওই এক বৃত্তিতে আনতে চাই। তারপর কি হবে, ওই বৃত্তি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ওই বৃত্তি করে 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 মাঝখানে অন্য বৃত্তি আসে, তারপর আবার বিচার করে না আমি ওটা চিনি আবার করব, আবার করব। মাকে ওই যে ব্রহ্মানন্দজি বলেছে, দীক্ষা দিয়েছে না ওই ব্রহ্মচারীকে, ব্রহ্মচারীকে বলেছে দেখ তুই জপ করবি, একদম সংখ্যা বলে দিয়েছে, যদি জপের মাঝখানে অন্য চিন্তা ঢুকে পড়ে তাহলে আবার এক থেকে শুরু করতে হবে। জপ করছে, হঠাৎ করে অন্য চিন্তা, আবার এক থেকে, আবার অন্য চিন্তা আসছে, আবার এক থেকে। গুরু বলে দিয়েছে, গুরু বলে এদিকে তো ঘন্টা পড়ে গেছে উদ্বোধনে, খেতে আসছে না, মা বসে আছে থালা নিয়ে, আসছে না, আসছে না, একদিন দেরি দুদিন দেরি, বলে বাবা তুমি রোজ দেরি করে কেন আসছো, আমি যে খেতে পাচ্ছি না। বলে না গুরু বলে দিয়েছে। তো আবার এক থেকে শুরু করতে, আমার তো মাঝে মাঝে অন্য চিন্তা এসে যাচ্ছে। এক বলছি না, কোনো হবে না, তুমি করো, কোনো অসুবিধা হবে না, ওটা বাদ দিলে। মা হলো হায়ার গুরু, সে ওটাকে ইনকার করে দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে। তো কোথা থেকে কোথায় আমরা চলে যাচ্ছি। তো বলছে এই একটা বৃত্তিতে নিয়ে আসতে বলছে, মানে সব সময় রামকৃষ্ণ বৃত্তি। আমরা জানি এটা কঠিন, কিন্তু চেষ্টাটা কি, একটা বৃত্তিতে আনা, এইটাই তোর আধ্যাত্মিক জীবনে করতে চাইছি। হাবি জাবি সব বৃত্তিগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা এক বৃত্তিতে আনতে চাইছি কিনা, আমার ইষ্টদেবের বৃত্তি হবে। বলছে সেই বৃত্তি হতে 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 বলছে তখনই ইষ্টদেব বলছে তুমি সাক্ষাৎ দেখতে পাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন, তার মানে এক বৃত্তি হচ্ছে না। হ্যাঁ, এখন বলছে যেই হয়ে যাবে তারপর বলছে ইষ্টমূর্তি বলছে জল জল করবে, সে কথা বলবে, সব হবে, এগুলো স্টেজে আসে, আস্তে আস্তে একটা সময় হবে। বলছি বলছে তারপরে এই মূর্তিও লয় পেয়ে যাবে, যেই কারণ তাকে মূর্তিকেও দেখছে, মূর্তির সঙ্গে কথা বলছে, এই অনেক হায়ার অবস্থা, এই জগতের অবস্থা না। বলছে তারপরও আমি আছে, বহে মাত্র আমি আমি ধারা, সে ধারাও বদ্ধ হলো, মানে ওই আমিটাও পাকা আমিটাও লুপ্ত হয়ে যাবে কখন, নির্বিকল্প সমাধিতে। আর এটাকে কি বলে, এই আমি আর ভগবান আছেন সবিকল্প সমাধি। এই জগৎ নেই, ঠাকুর যখন অর্ধবাহ্য দশা, এই জগৎ কিন্তু নেই, এই জগৎ চলে যাবে। গোপালের মা সে গোপালকে নিয়ে আছে, গোপালময় বলে দেখো গোপালময়, ওর এই জগতের কোনো ই নেই। বলছে এরকম কাপড় লুটাচ্ছে, ও সকালবেলায় এসে আছে, কোনো জগতের দিকে তার কোনো খেয়াল নাই, গোপালময় ওই এক বৃত্তি, দেখুন সবিকল্পের মতো। হ্যাঁ, মানে গোপাল ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না, এক বৃত্তি এসে গেল কিনা, এরপরে তো নেক্সট স্টেপ কি, নির্বিকল্প হবে। আমরা আসলে একবারে তো নির্বিকল্প আমরা করতে পারি না, সেই জন্য বলছি ইষ্ট দেবতাকে ভালোবেসে বেশি 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 এক বৃত্তিতে নিয়ে আস। হ্যাঁ, সার্কেলটাকে ছোট করো, এখন তো বড় বিশাল, কোটি কোটি বৃত্তি, কমিয়ে কমিয়ে বলছে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা এলে অটোমেটিক্যালি অনেকগুলো বৃত্তি কমে যাবে। ওই যে অনুরাগ বাক, আপনি বলেন এই হাবজা গবজা চিন্তা এগুলো করে কিচ্ছু হবে না, ছেড়ে দাও না, এটা দিয়ে কি হবে, আপনার মন মেনে নিল, আর আপনি বলেন না এইগুলোতে কিচ্ছু নাই। অনেক জিনিস এখন দেখবেন এই কোথায় কি হচ্ছে, পলিটিক্যাল, টিভি সিরিয়াল কি হলে আপনার অনেক জিনিস আপনি খুঁজে খুঁজে পেপার একদম মুখস্থ করার মতো মানসিকতা আছে কি, নাই। বেশি ফোনে অনেকক্ষণ আবজা গাবজা বলার আছে কি, নাই। কমে যাচ্ছে কি না, কমে কমে, না আমি এখন ঠাকুরকে পুজো করব, ফুল তুলবো, চন্দন বাটবো, মানে ওই বিশাল জিনিসগুলো কমিয়ে কমিয়ে আপনি কি করছেন, ইষ্টদেবকে নিয়ে করছেন কিনা, তাকে চন্দন বাটুন, ফুল তুলুন, তাকে সাজান, ভোজনমূলক গান করুন, তার মানে সার্কেলটা অনেক কমে এলো কিনা। জগতের অনেক জিনিস, এই জন্য তো বলে যখন রিটায়ারমেন্ট হয়ে যায়, ঠাকুর বলছে না হয়তো ছেলে চাকরি করছে, ই করছে, আর যায় সে আলাদা ঘরে বসে তার ইষ্টদেবকে নিয়েই আছে, সব সময় সেই চিন্তা, তার মানে সার্কেল ছোট হয়ে গেল কিনা, কিন্তু এখনো তো বৃত্তি আছে, বৃত্তি আছে কিনা, ওই ভালো ধরনের বৃত্তি ইষ্টদেবকে নিয়েই সব চলছে। আর তখন যখন জব ধ্যান করছে
তখন ওই সব, তখন ফুল তোলা বৃত্তি নাই, চন্দন ঘষা বৃত্তি নাই, তা ঠাকুরকে ই দেওয়া বৃত্তি নাই। কিন্তু আগে ছিল, আগে বাইরাই ছিল, তারপর মানস পূজাতে ছিল। মানস পূজাতেও তো ওইটা চিন্তা করে যে আমি যেন ঠাকুর এখানে আছে, তাকে খাওয়াচ্ছি, তাকে মালা পরাচ্ছি, আছে। তারপর আরো ঘনীভূত হলে সেটাও থাকবে না, আরো ঘনীভূত হলে বলছে এই সব ধীরে ধীরে লয় পেয়ে যায়। তার মানে বৃত্তি আরো কমছে কি না? আরো কমছে, আরো কমছে, আরো কমছে। তার মানে এই অসংখ্য বৃত্তির থেকে আমরা সার্কেলটাকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। কেন ত্যাগ বৈরাগ্য, এই কেন এইগুলো করতে বলছি, বুঝতে পারছেন তো? এই হলো ই, যে ওই সব থেকে এগুলো ছেড়ে দাও। কেউ একজনে বকেছে, ছেড়ে দাও না, বকেছে বকেছে। কেউ একটু অপমান করেছে, মানে ছেড়ে দাও, ওটা নিয়ে বেশি ভেবো না। আপনি আর ওটা নিয়ে ভাবছেন না। তাহলে আগে তো ওইটা নিয়ে শ্যাডো ফাইটিং করতেন, কেন আমাকে বকলো, আমি এক্ষুনি জবদান থেকে উঠে গিয়ে ফোনে তো আপনাকে আপনি গালি দিলেন, হ্যাঁ আমাকে এরকম কেন বল। এখন আর দেখলেন না, ঠিক আছে ঠিক আছে ছেড়ে দেন। ও পাগল ওই রকম বলে, ও কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বলে কি আমি কুকুরকে কামড়াতে যাব নাকি? আপনার মনে এমন একটা বৃত্তি এসে গেল, আর আপনি এগুলো থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন, যে ওইগুলো আপনাকে আর জ্বালাচ্ছে না। তার মানে ওই ধরনের বৃত্তি কমে গেল। হ্যাঁ, এখন শুধু ভগবানকে নিয়ে, ইষ্ট দেবতাকে নিয়ে বৃত্তি এলো। সেটা কমতে কমতে বলছে যখন একদম একরূপতা হয়ে যাবে, সেটা আর চিন্তার বিষয় থাকে না। যে চিন্তা করবে তখন বলছেন ওই তিনটে এক হয়ে যায়, ধ্যান ধেয় ধ্যাতা, তারপর কি আরো সবগুলো ত্রিপুটি ভেদ বলে, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা, ধ্যান ধেয় ধ্যাতা। আগে আলাদা ছিল, আমি ইষ্ট দেবতার ধ্যান করব, তার মন্ত্র জপ করব, জপ করতে 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 বলছে কি, বলছে তার সঙ্গে যখন আপনার সেই আর জপ করা ছেড়ে যায় না, সবিকল্পতে তো আমি আছে, হ্যাঁ আমি আছি। হুম। তো এখন দেখুন এইটা এখানটায় বুঝিয়েছে, দেখুন এই একটা সেন্টেন্স আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, কোন সেন্টেন্সটা? একরূপতা, এই যে কোনটা যেন, হ্যাঁ, যাহা কিছু সর্বদা একরূপ তাহা চিন্তা করিতে পারা যায় না, উহা অবশ্যই চিন্তার অতীত। একরূপে কখনো চিন্তা, চিন্তা মানেই বৃত্তি তরঙ্গ, চিন্তা মানেই বৃত্তি, একরূপ হয়ে গেলে আর কি চিন্তা করবেন? হ্যাঁ, কিন্তু যখন এই উহা চিন্তা ও জড় পদার্থে পরিণত হয়, তখন উহার নামরূপ চাই চাই, নামরূপ চাই চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ নাম চাই, তার রূপ চাই, তাই না? হ্যাঁ, নাম রূপ একরূপতা এখনো হয়নি, নাম চাই রূপ চাই, হ্যাঁ রূপ চাই, উহার নাম রূপ চাই চাই। আমরা আর ওই দুটো পৃথক করতে পারবো না, দুটো কিন্তু পৃথক করা যাবে না, নাম আর রূপ পৃথক করা যাবে না। মোবাইল আর এই যে এটা হলো রূপ, আর মোবাইল নাম, ফ্যান, ফ্যান নাম, আর এই রূপ আলাদা করতে পারবো না, এই দুটো যেন অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত, বোঝাচ্ছেন। তো বলছেন কি, তখনই ওর নাম রূপ আমরা উহা থেকে পৃথক করিতে পারি না, অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এই আরো পরে ব্যাখ্যা করবেন, মাঝখানে স্বামীজি বলছেন কি, বলছে অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় শব্দ হইতে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। খ্রিস্টান দিগের একটি মত আছে শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় উহার নাম শব্দ ব্রহ্মবাদ। শব্দ ব্রহ্ম বলছেন, এটা শব্দ ব্রহ্মবাদ, উহা একটি প্রাচীন ভারতীয় মত, ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক ওই মত আলেকজান্দ্রিয়ায় নিত হয় এবং সেখানে ওই ভাব রোপণ করা হয়। এইরূপে সেখানে শব্দব্রহ্মবাদ ও অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোথায়? আলেকজান্দ্রিয়ায়। শব্দ হইতে ঈশ্বর সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন বলছে ওই আলেকজান্দ্রিয়া থেকে, বলছে তারপর এগুলো পুরো অন্য জগৎ সবাই পেয়েছে, বলছে এগুলো অরিজিনাল ভারতের। হ্যাঁ, বলছে এই ভাব, এই প্রাচীন ভারতীয় মত ভারতীয় ধর্ম প্রচারকরা কর্তৃক ওটা আলেকজান্দ্রিয়া নিতে হয়, সেখানে ওই ভাব রোপণ হয়। আর এই রূপে সেখানে
শব্দ ব্রহ্মবাদ আর অবতারবাদ। এই খ্রিস্টানদের যে একটা মতের কথা বলছেন না, খ্রিস্টানগণের একটি মত আছে, শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি। এই ওরা এই ভারত থেকে গেছে এটা। হ্যাঁ, এই বাইবেলে আছে, বাইবেলে এটা আছে। স্বামীজির ইন্সপায়ার টক্সের প্রথমে এইটা নিয়ে আলোচনা আছে, প্রথমেই সেন্ট জন এর যে ই, ওখানটা এইসব আলোচনা আছে। হ্যাঁ, তো শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি। হ্যাঁ, শব্দ হইতে, এখন এটা মাঝখানে একটু বলছেন, পরে আরো ব্যাখ্যা করবেন। শব্দ হইতে ঈশ্বর সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই কথার গভীর অর্থ আছে। বলছে এইটা, এটা জাস্ট আমরা শুনছি, আমরা জাস্ট একটা মতবাদ মনে হচ্ছে, কিন্তু এর গভীর অর্থ আছে। গোটে এটা সাধারণ সারফেস লেভেলে বোঝা যাবে না, এর জন্য গভীর ব্যাখ্যা দরকার। শব্দ হইতে ঈশ্বর সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ কথার গভীর অর্থ আছে। এখন আমরা কি, আমাদের একটা কি ধারণা, ঈশ্বর স্বয়ং নিরাকার, তখন সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ। বলছি ঈশ্বর হলেন কি বিশ্বাস, আমাদের ধারণা ভগবান ঈশ্বর হলেন নিরাকার, তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি কিভাবে সৃষ্টি করলেন, তখন বলছে যত ধরনের মতবাদ বেরিয়েছে, কারা, এই মানুষেই যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তারাই ভাবছে যে ঈশ্বর থেকে একমাত্র ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। কিভাবে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন, এই নিয়ে গভীর আলোচনা সমস্ত ধর্মেতে, বিশেষ করে আমাদের বেদান্ততে, সনাতন ধর্ম। বলছেন ঈশ্বর স্বয়ং নিরাকার, তার থেকে এই সৃষ্টি কি করে এসেছে, তখন সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। বলছে যত ধরনের থিওরি আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় কি, এই শব্দ ব্রহ্মবাদ। শব্দ ব্রহ্মবাদ মানে ঈশ্বর এই এই জগৎ সৃষ্টি করছেন শব্দ থেকে, এটা হলো শব্দ ব্রহ্মবাদ। বলবেন এগুলো ডিটেলসে আলোচনা করবেন, শব্দ ব্রহ্মবাদ। হ্যাঁ, ব্যাখ্যা করবেন। তাহলে সৃষ্টি শব্দের অর্থ কি, এখন আমাদের ক্ষেত্রে সৃষ্টি কি, প্রজেকশন, বিকাশ, ম্যানিফেস্টেশন। সৃষ্টি হলো প্রজেকশন, শূন্য থেকে কিছু নয়। আমাদের সৃষ্টি কি, সব কিন্তু ক্রমিক, তাই তো। আমাদের সনাতন ধর্মের সৃষ্টি মানে সাইকেলিক। এই একটা সাইকেল, বলছে এই একটা যুগ চক্র চলছে, সাইকেল মানে এই বিশাল সৃষ্টি চলছে, তারপর আবার কিছুদিন অব্যক্ত অবস্থাতে যাবে, আবার সৃষ্টি হবে, আবার মানে ওখানে সুপ্ত অবস্থাতে আছে, সেইটার সুপ্ত অবস্থা থেকে প্রজেকশন। কি করে বুঝবো, এই আমাদের জীবন ঘটনা, ম্যাক্রোকজম আর মাইক্রোকজম। বলছে এইগুলো বোঝার জন্য আপনাকে ব্যক্তি জীবনে চলে যেতে হবে, তাহলে ভালো বুঝতে পারবেন। আপনি এখন কি, সৃষ্টিতে আছি আমরা, সৃষ্টি মানে বহুত্ব, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে রান্না করে খেয়ে দে আপনি একটু কথামৃত পড়ছেন, কথামৃত পড়তে 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 ঢুলে পড়লেন। করা উচিত, রোজ কথামৃত পড়া উচিত। যেই ঢুলে পড়লেন, ঢুলে পড়ে স্বপ্নতে চলে গেলেন, স্বপ্নতে এখন ভক্তির রোগের ক্লাস হচ্ছে। আপনি যদি এর প্রতি ভালোবাসা থাকে, তার মানে আপনি দেখছেন স্বপ্ন দেখতে 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 মন ক্লান্ত হয়ে, ইন্দ্রিয় তো এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, চোখ বুজে এসেছে, কিছু শুনতে পাচ্ছেন না, ইন্দ্রিয়গুলো ক্লান্ত। তারপর স্বপ্ন দেখতে দেখতে মনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনও ঘুমিয়ে পড়েছে, সেটাকে বলছি কি, সুষুপ্তি অবস্থা। তখন আপনার যত বিদ্যা, ভক্তিযোগে যা বুঝেছেন আগে আগে, সেগুলো ছিল কিনা, সব ঘাপটি মেরে বসেছিল, সুপ্ত অবস্থা ছিল কিনা। তা নাহলে উঠে আপনি তো নাম টাম ভুলে যেতেন, এ দেখেন ইউনিভার্সিটিতে কি সংসার টংসার, আরে কিছু তো মনে নেই, আপনি আরেক ঘরে চলে গেছেন। সেটা তো হচ্ছে না, না 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 না, আমার এই নাম, আমি এই, আমার এই সংসার, আমার এই জিনিস, এটা আমার গাড়ি বাড়ি এটসেট্রা, সব কোথায় ছিল। তার মানে তখন সৃষ্টি হলো, মানে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। আপনি যেই ঘুমটা ভাঙলো, হঠাৎ আপনি খাটে শুয়ে আছেন, কিছু তো কিছু মনে নেই, ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা, ধীরে ধীরে আপনি উঠছেন, মানে যেন সৃষ্টি হচ্ছে। ও আচ্ছা, আরে আমাকে তো বেরোতে হবে আজকে, ইস আজকে তো তাড়াতাড়ি বেরোতে হতো, আমাকে ট্রেন ধরতে হবে, তাহলে তাহলে বাথরুমে যেতে হবে, অমুক করতে হবে,
ধীরে ধীরে সৃষ্টি বাড়ছে কিনা, বৃত্তি উঠছে মানে সৃষ্টি। তার মানে সুপ্ত অবস্থা থেকে বাইরে যেন প্রজেক্ট হলো। তার মানে সুষুপ্তি অবস্থাটা কি? অব্যক্ত অবস্থা। এখন সৃষ্টি, এই আমরা সৃষ্টিতে আছি, এই সমস্ত সুপ্ত আকারে সব আমাদের মধ্যে থাকে, এটা প্রজেকশন হয়। এটা হলো ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সমষ্টির ক্ষেত্রেও এই অবস্থা, সমষ্টির ক্ষেত্রেও এই রকম হয়। সুষুপ্তিতে চলে যায়, সেটাকে বলে অব্যক্ত। অব্যক্তাদিনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত অব্যক্ত নিধানান্যেব তত্র কা পরিদেব না। বলছে অর্জুন, এই যা কিছু ছিল এই সব অব্যক্ত থেকে এসেছে। অব্যক্ত আদিনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি, এই তো ব্যক্ত। ক্লাসটা এখন ব্যক্ত, আগে ছিল না, ক্লাসটা এখন ব্যক্ত, এরপরে ক্লাসটা থাকবে না। আমার জীবনটা এখন ব্যক্ত, তাই না? সবার এটা কি ব্যক্ত। বলছে আগে কোথায় ছিলাম? অব্যক্ত অবস্থাতে ছিলাম। আগের জীবনের পরে কিছুদিন অব্যক্ত অবস্থাতে, আগের জীবনে, তারপর আপনি হরিওম রামকৃষ্ণ হলো, কেসের জীবনে ছেলে মেয়ে কোথায়? আগের জীবনে ছিল কিনা? সবারই তো অনেক কিছু ছিল। হ্যাঁ, তারপরে চলে চলে গেল আমরা অব্যক্ত, অব্যক্তাদিনি ভূতানি ব্যক্ত। তারপর আবার আবার আমাকে পুরনো সংস্কার আমাকে ঠেলে নিয়ে জন্মগ্রহণ করো, এখন আবার ব্যক্ত। এই জীবনটা মনে হয় অব্যক্তাদিনি ভূতানি ব্যক্ত। এটা ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রেও খাটবে আর সমষ্টির ক্ষেত্রেও খাটবে, সমষ্টির ক্ষেত্রেও খাটবে। ব্যক্ত, এখন ব্যক্ত জীবন। ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা এগুলো বুঝি ওই জাগ্রত স্বপ্ন। জাগ্রত মানে ব্যক্ত, প্রজেকশন। হ্যাঁ, সুষুপ্তি মানে অব্যক্ত। তাহলে অব্যক্তাদিনী এইটা বলছেন। এই দেখুন, তাহলে সৃষ্টিটা কি? সৃষ্টি শব্দের অর্থ বাহিরে প্রক্ষেপ করা, বিস্তার করা। বাইরে বিস্তার হয়ে গেল ক্লাসটা, বাইরে বিস্তার। এর আরো উদাহরণ, আপনি মনে মনে বাড়িতে বসে আছেন, বাড়িতে বসে আপনি ভাবছেন অমুক জায়গায় আমাকে যেতে হবে, ক্লাসে যেতে হবে, ওটা অব্যক্ত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে আপনি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন, বাসে ধরছেন, আসছেন, এসে ক্লাস, এটা ব্যক্ত হলো ক্লাসটা। আগে অব্যক্ত ছিল, বাড়িতে স্টার্ট করার আগে ভাবছিলেন ক্লাসে যাব কি যাব না, না যাব। তারপর ধীরে ধীরে ব্যক্ত হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে অব্যক্ত মানে তখন বাইরে আসেনি, স্থূল আকারে আসেনি, সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মটা হলো অব্যক্ত। বাড়িতে যখন ভাবছিলেন তখন সেটা অব্যক্ত হচ্ছে, তখন কিন্তু আপনি বাড়িতেই বসে আছেন, ক্লাস নেই, জাস্ট চিন্তা আকারে আছে। সেটা আপনি এখন চিন্তাটাকে আপনি রূপ দিচ্ছেন, মানে একটা বীজ, বীজের মধ্যে, বীজের মধ্যে ওই চিন্তাটা, সেটাকে আপনি একটু জল দিলেন, বীজটা ধীরে ধীরে ফুলে অঙ্কুর বেরোলো, অঙ্কুর বড় হচ্ছে, মানে আপনি বাড়ি থেকে বাইরায় পা বাড়ালেন, অঙ্কুর, পা বাড়িয়ে হাঁটছেন, গাড়িতে আরো অঙ্কুর, আর অঙ্কুর বাড়ছে, বাস এসে 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 সেখানে এসে এখন ফুল বৃক্ষ হয়ে গেছে, অব্যক্ত। তার মানে ওই সূক্ষ্ম চিন্তা, এইটা বলছে সৃষ্টি মানেই বিস্তার করা। সুতরাং ঈশ্বর শূন্য হইতে, কেউ যদি বলে ঈশ্বর শূন্য হইতে, অনেক সময় বলে কারা, খ্রিস্টানরা বলে, হঠাৎ করে একদিন বলছে না আমাদের তো শূন্য হইতে না, কিন্তু ওর অর্থটা কি? ঈশ্বর, সুতরাং ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ নির্মাণ করিলেন, এই প্রলাপ বলছে, এটা একটা প্রলাপ, কিন্তু এই প্রলাপের অর্থটা কি সেটাও স্বামীজি ব্যাখ্যা করছে, যদিও এই চিন্তাধারাটা ভুল। কি বলছি বুঝেছেন? ঈশ্বর শূন্য হইতে সৃষ্টি করে নাই, শূন্য তো নয়, সেই জন্য বলছেন সুতরাং ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ নির্মাণ, এই যে সেই জন্য প্রলাপ কথাটা ইউজ করলেন, বলি এইটা মোটেও ভুল থিওরি, ভুল আইডিয়া। এই প্রলাপের অর্থটা কি তাও আমি বলছি, স্বামীজি বলছেন আমি এই প্রলাপ, এটা আসলে বলতে চাইছে কি, ঈশ্বর হইতে জগৎ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, পূর্ণ নাভি, পূর্ণ নাভি, যথর্ণ নাভি সৃজতে গৃহ্ণতে চ। পূর্ণ নাভি মানে মাকড়সা। বলছে মাকড়সা, আপনি বাড়িতে গিয়ে দেখবেন কর্নারে মাকড়সা, গেল ও দেখছে এই করছে, কোথা থেকে বার করছে? ভিতর থেকে। ও ভিতর থেকে বার করছে, আবার একটু নাড়া দিন, ও টপ 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 করে খেয়ে ফেলছে। পূর্ণ যথর্ণ নাভি সৃজাতে গৃহ্ণাতে চ। গৃহ্ণাতে চ মানে আবার ব্যক্ত অবস্থাতে চলে গেল, এই করলো। এই উদাহরণ দ্বারা আমাদের কি করছে, উদাহরণ দিলে গ্রহণশীলতা বাড়ে। উদাহরণ সবসময় একদর্শী হয়, উদাহরণ দিলে ও আচ্ছা আচ্ছা,
বলে তুমি বেদান্ত বলছে এইটা না, উদাহরণ দেখাও। সবসময় বেদান্তে উদাহরণ দেখাতে বলবে। কেউ যদি কোনো থিওরি প্রপাউন্ড করতে চায়, বলছে এরকম উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে জগতে, তুমি যেটা বলছো না এটার কোনো কোথাও নাই, উদাহরণ পাওয়া যায়। তখন বলছে হ্যাঁ উদাহরণ আছে, এই যথর্ণ নাভি সৃজাতে গৃহ্ণাতে যা যথা পৃথিব্যাম ও সাধায় সম্ভব। পৃথিবী থেকে যত গাছপালাগুলো জল বৃষ্টি জলে কি করে আকাশে বাড়ছে না, ও ঔষধায় সম্ভবন্তী তথাক্ষরাৎ সম্ভবতই হবে। অক্ষর থেকে বলছে তিনি নিঃশ্বাসিতম, এই জগৎ বেরিয়েছে। তথাক্ষরাৎ সম্ভবতী ইহা বিশ্বম, এই জগৎ এসেছে, এই জগৎ। সুতরাং এই যে বলে শূন্য থেকে, এটার এই প্রলাপের অর্থ কি, মানে ঈশ্বর হইতে জগৎ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, প্রক্ষিপ্ত আছে, সূক্ষ্ম আকারে আছে। হ্যাঁ শূন্য অ্যাকচুয়ালি ওই যে যারা বলে শূন্য, একদম শূন্য মানে কিছু নাই থেকে, কিছু নাই থেকে তো কিছু উৎপন্ন হতে পারে না। না, অব্যক্ত কথার অর্থ সব সূক্ষ্ম আকারে আছে, বীজ রূপে আছে, শূন্য নয়। কি বলছি বুঝতেছেন? অব্যক্ত কথার অর্থ হলো বীজাকারে আছে, সুপ্ত আকার আছে, ব্যক্ত নয়। অব্যক্ত মানে হ্যাঁ বলছেন ব্যক্ত, বলছেন অব্যক্ত মানেই হলো ব্যক্ত নয়, আছে, সূক্ষ্ম আকারে আছে। শূন্য মানে কিছু নাই, শূন্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে না, শূন্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু যদি অ্যাকচুয়ালি যারা বলে শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে, এই প্রলাপের অর্থ কি হবে? অর্থটা স্বামীজি বলছেন, বলছে ওটা ভুল, ওটা প্রলাপ। অ্যাকচুয়াল এর মিনিং হবে, অর্থ হবে ঈশ্বর হইতে জগৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তিনি জগৎ রূপে পরিণত হন, আর সবই তাহাতে ফিরিয়া আসে, আবার বাহির হয়, আবার ফিরিয়া আসে। ওই যে যথর্ণ নাভি সৃজাতে গৃহ্ণাতে, এইটা বলেছে, সৃজাতে গৃহ্ণাতে, সৃজাতে গৃহ্ণাতে, সৃজাতে গৃহ্ণাতে। হ্যাঁ, যেমন কত গাছপালা সব উৎপন্ন হচ্ছে, আবার ওখানে গিয়ে পচে আবার মাটি হয়ে যাচ্ছে কিনা, ওই মাটি থেকে গাছপালা ঘাস এসেছে, আপনি উঠিয়ে করুন, অনেকদিন পরে দেখুন পচে পচে আবার মাটি হয়ে গেছে, তাই না? মাটি হয়ে গেছে। সৃজাতে গৃহ্ণাতে চ, সৃজা পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিলে গেল, বলে পঞ্চভূত থেকেই এটা এসেছে, আবার পঞ্চভূষে যেখান থেকে এসেছে সেখানে মিলে গেল, পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিলে গেল, আবার ফিরে আসে, অনন্তকাল ধরিয়া এই রূপ চলিবে। বলছে এই রূপ বোঝাচ্ছে, আলটিমেটলি বোঝাবে মন্ত্রশক্তি, কিন্তু ওই মন্ত্রশক্তি বোঝানোর জন্য ভীষণ ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করছেন স্বামীজি। আলটিমেটলি বুঝতে পারবেন, এই ধীরে ধীরে বোঝাচ্ছে স্বামীজি। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রক্ষিপ্ত, প্রপূর্বক শিব ধাতু, শিব ধাতু মানে থ্রো করা, নিক্ষেপ করা। হ্যাঁ, প্র মানে প্রকৃষ্ট রূপে শিব, শিপতি, এই এটাকে ফেলছিস কেন, নিক্ষেপ করা, নিক্ষেপ করা জানেন তো, নিপূর্ব ওইটা শিব ধাতু, শিপতি, শিপতি মানে টু থ্রো, ফেলে দেওয়া। হ্যাঁ, ফেলে দেওয়া। তাহলে প্রক্ষিপ্ত মানে প্রকৃষ্ট রূপে ক্ষিপ্ত হলো, মানে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ, ব্যক্ত হলো, অব্যক্ত থেকে আসিল, সব পেটের মধ্যে আছে, পেটের মধ্যে আছে, এখান থেকে ব্যক্ত, স্থূল, ব্যক্ত মানে স্থূল, আর অব্যক্ত মানে সূক্ষ্ম, দেখা যায় না, সূক্ষ্ম। তিনি অনন্তকাল ধরে এই রূপ চলবে, আমরা দেখিয়াছি, এখন মনের দ্বারা বোঝাবে। আমাদের মন হইতে যে কোনো ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা নাম রূপ ব্যতীত, ওই যে আগে বুঝিয়েছে, যখন মন একদম শান্ত, কিচ্ছুটি নেই, যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ, নির্বিকল্প সমাধি, চিন্তা করা যাবে না। কিন্তু যেই আপনি জব ধ্যান থেকে, সত্যি মনটা এখন স্থির হয়ে গেছিল অন্য চিন্তা, যেই জব ধ্যান থেকে বেরিয়ে এলেন, ও রান্না করতে হবে না, রুটি বেলতে হবে, বৃত্তি আসছে কিনা? হ্যাঁ, তার কি বলছে, নাম রূপ ব্যতীত চিন্তা করতে পারি না। মনে করুন আপনাদের এই দেখুন, এই জিনিস বোঝাচ্ছে, মনে করুন আপনাদের মন সম্পূর্ণ স্থির, একেবারে চিন্তাহীন হইয়াছে, মন সম্পূর্ণ স্থির তরঙ্গ, নো চিন্তা। যখন এই চিন্তা, নো চিন্তা,
অল্পক্ষণের জন্য বলছে এইরকম যদি হয়, বলছে তাতে এত আনন্দ হবে না, এত আনন্দ হবে, বলছে ভাবাই যায় না। যদি স্বামীজি বলছে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমরা সম্পূর্ণ চিন্তা শূন্য হতে পারি, বলছে আনন্দ একদম হেউডেউ হবে। হ্যাঁ, এর জন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা। তো যেই ওখান থেকে এসে চিন্তা আরম্ভ হইবে, অমনি উহার নাম রূপে আশ্রয় করিতে থাকে। যখন একদম স্থির হয়ে গেল, তখন কিছুটি ছিল না, নাম রূপ ছিল না, কিন্তু যেই চিন্তা আরম্ভ হবে তখন এই নাম রূপকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবের একটি নির্দিষ্ট নাম ও নির্দিষ্ট রূপ আছে। যেই চিন্তা হলো, আপনার কি চিন্তা হলো, আপনি জবদান করে উঠলেন, খাবো, অন্ন, বুঝতে পারছেন? তাহলে অন্য একটা কি, প্রথমে ভাব এলো, ভাব, অন্য একটা শব্দ, তারপর অন্য বাইরে স্থূল। তাহলে প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবের একটা, এই যে চিন্তা বা ভাব, তার একটা নাম আছে। নাম ছাড়া আপনি কি খাবেন? কি কি খাবেন? রুটি খাবেন, জল খাবেন, লাড্ডু খাবেন, শশা খাবেন? তার মানে বুঝতে পারছেন তো? তার মানে আপনার প্রত্যেক চিন্তা ভাবের একটা নির্দিষ্ট নাম আছে, আর শশার একটা রূপ আছে, হ্যাঁ, রুটির একটা রূপ আছে, শশার একটা রূপ আছে। যেই চিন্তা করলেন তখন এই নাম আর রূপ, ওটা প্রথমে চিন্তাটা কি ছিল? সূক্ষ্ম আকারে। তারপর বাইরে গিয়ে আপনি ফ্রিজ খুলে শশা একটা বার করলেন, তাই না? সেটা প্রথমে কি ছিল? সূক্ষ্ম আকারে ছিল কিনা, যে আজকে রাতে শুধু আপেল খাবো। আপেল একটা চিন্তা, ফ্রিজ খুলে আপেল এইরকম নিলেন, স্থূল রূপ। তার বলছে নির্দিষ্ট নাম আর নির্দিষ্ট রূপ আছে। সুতরাং ভাব বা চিন্তা আর বাইরে তার স্থূল রূপ। সুতরাং সৃষ্টি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি মানে এই বৃত্তি, এই ওয়েব প্রজেকশন নাম রূপের সহিত জড়িত। যখন স্থির, নো সৃষ্টি, নির্বিকল্প সমাধি, ঠাকুর বলছেন ব্রহ্ম যখন কিছু নাই তখন তাকে নিরাকার, কিছু সৃষ্টি নাই। যখন তিনি সৃষ্টি করেন তাকে আমি তখন কি বলছি? শক্তি মা, তিনি সৃষ্টি করছেন। আর সৃষ্টি মানেই নাম রূপ তরঙ্গ, মানে রুটি, অন্ন, এগুলো সৃষ্টি। তো সৃষ্টি কিনা? আপনি চুপচাপ বসেন, কিন্তু এখন কথা বলতে চাইছি। কথা, ক, খ, এগুলো সব নাম আর রূপ কিনা? একটা অক্ষর। ক, ক মানে এইরকম করছি, তার একটা রূপ আছে। ক মানে এইরকম রসগোল্লা নয়, তার একটা নাম, একটা রূপ আছে কিনা? আমি এখন না, বই, সৃষ্টি। আপনি চুপচাপ বসে রইলেন একদম স্থির, কিন্তু যেই চিন্তা উঠলো ব্যাখ্যা করতে হবে। বই, কি দিয়ে? বই দিয়ে। বই হলো সৃষ্টি, একটা নাম আর একটা রূপ। এইরকম বলছে জগৎটাও এইরকম, একটা ভিতরে ভাব আছে আর বাইরে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এটা বলবে ভগবান হলো সেই ভাব, তার উপর যেন কি ভাব, বলে উনি ওই নাম শব্দ, উনি, আমরা যেমন সৃষ্টি করি, পরে পরে বলবে, সেই রকম ভগবান এই শব্দ ব্রহ্ম, মানে শব্দ ব্রহ্ম মানে নাম, সেটা সুপ্ত, আর সেখান থেকে সৃষ্টি স্থূল এসেছে। হ্যাঁ, এই বলবে, এটা এইসব বোঝাচ্ছেন। তাহলে যখন চিন্তা শুরু হয় তখন নাম রূপকে আশ্রয় করে হয়, আর সৃষ্টি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনন্তকাল ধরিয়া নাম রূপের সহিত জড়িত। অতএব আমরা দেখিতে পাই মানুষের যত প্রকার ভাব আছে বা থাকতে পারে, তাহার অন্য অনুরূপ একটি নাম বা শব্দ অবশ্যই থাকিবে। মানে মনের মধ্যে যত প্রকার ভাব থাকতে পারে, যত প্রকার ভাব আছে বা থাকিতে পারে,
অনুরূপ একটা নাম ও শব্দ অবশ্যই থাকিবে। ভালো মন্দ, খাওয়া দাওয়া, রাগ, বলছে সব প্রত্যেকটাকে, রাগ মানে একটা অবস্থা, সেটা বোঝানোর জন্য রাগ একটা শব্দ আমি ব্যবহার করছি, তাই না? খিদে একটা অবস্থা, খাবো, কি খাবো, বলছে এই কি বলছে, মানুষের যত প্রকার ভাব আছে বা থাকিতে পারে, তার অনুরূপ একটি নাম ও শব্দ অবশ্যই থাকিবে। তাই যদি হইল, তবে যেমন আপনার দেহ আপনার মনের বহির্মুখ বা স্থূল বিকাশ। তাহলে আমার এই দেহটা কি? মনের বহির্মুখ বা স্থূল বিকাশ। তেমনি এই জগৎ মনের এই বিকাশ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। কি অর্থ? ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকছে। এই মন কি আমাদের যে সূক্ষ্ম শরীর ছিল, সেই সূক্ষ্ম শরীরই তো এই স্থূল শরীর গঠন করেছে। কিচ্ছু দেখে না, বায়ুর গন্ধা নিবাস হয়, দেখে দেখতে পাচ্ছি না। বলছে ও ওই সূক্ষ্ম শরীর, ও এই দেখুন বলছেন কি, আপনার দেহ আপনার মনের বহির্মুখ বা স্থূল বিকাশ। অ্যাকচুয়ালি আমার এবার দুটো ভাবে বোঝা যায়। এই মন যেটা চিন্তা করছে আর এই দেহের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনো তফাৎ নাই। মনটাও জড়, দেহটাও জড়। মনটা হলো সূক্ষ্ম, এই শরীরটা হলো তার স্থূল রূপ। অর্থাৎ কি না, সূক্ষ্ম হলো বেশি শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী, আর সে প্রজেক্ট করে এই স্থূলটা তৈরি। সূক্ষ্মের পিছনে আছে, স্থূলটা তৈরি হলো, স্থূলটা তৈরি হলো। তার মানে সেই রকম বলছে স্থূলর বিকাশ, তেমনি এ জগতেরও, এ জগৎ মনের এই বিকাশ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। মানে জগৎ হলো সমষ্টি মনের বিকাশ, মানে বহির্বিকাশ। যেমন আমার মন আমার ক্ষুদ্র এই শরীরটাকে গঠন করছে, যেভাবে আপনি চিন্তা করছেন, মনে যেভাবে চিন্তা করছেন, সেইভাবে চিন্তা করতে 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 আপনার শরীর গঠিত হচ্ছে। এইগুলো লীলা প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ আলোচনা করছেন। ঠাকুর বলছে এক কিসের কথা? হনুমানের কথা চিন্তা করছে। হনুমানের কথা চিন্তা করতে করতে, হনুমানের কথা চিন্তা করতে 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 বলছে হনুমানের মতো তার লেজ বৃদ্ধি হচ্ছে। হ্যাঁ, তিনি সখীর কথা চিন্তা করছেন, করতে করতে ভাবছেন সে মহিলা, বাপা আগে যাচ্ছে, সব ব্যবহার তার মতো। তার মানে তার শরীরের গঠন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ, বলছে এই ভাব যখন আপনার মনের যেরম যেরম পরিবর্তন হবে। ঠাকুরের কথা চিন্তা করে মা বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন বলছে এসে, বলছে আমি খাবো। বলছে ঠাকুর যেমন বলতেন শুক্তো খাবো, পান খাবো, তাহলে পান দিচ্ছে। ঠাকুর যেমন খাতেন বোটাটা এই করে, বলছে এক্স্যাক্টলি ঠাকুরের মতো তিনি যেমন উত্তর দিতেন, সেই রকম উত্তর দিচ্ছে। মানে কি, যে রকম আপনি মনের মনটাকে রাঙাবেন চিন্তা করতে 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 করতে, আপনার বাইরের শরীরে সেই এফেক্ট সেই রকম। বলছে মনে শরীর গঠন করে প্রতি মুহূর্তে। আমরা এই বিদ্যাটা হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু ঘটনা তাই। হ্যাঁ, ওই যে আছে না ইসে প্যারিসে একজন ই, তার রাজকন্যা, এটা হিস্ট্রিতে ঘটনা আছে। এক রাতের মধ্যে ওকে প্রচুর আন্দোলন হচ্ছে, এক রাতের মধ্যে তার কালো চুল পুরো সাদা হয়ে গেছে। এত হরমোন সিক্রেশন হয়েছে এক রাতেতে, এগুলো হিস্ট্রিতে ঘটনা আছে। চিন্তাতে মানুষের এরকম হয়ে যায়, এই চিন্তা থেকে এই রোগ আসছে। বুঝতে পারছেন তো? এইগুলো আজকাল ডাক্তারি বিদ্যার মধ্যে ঢুকেছে। বলছে সেই জন্য বলছে তুমি ওসব চিন্তা কেন করছো, চিন্তা থেকে ডায়াবেটিস, অমুক, আমার এইরকম টেনশন থেকে শরীর উপরে এফেক্ট করছে। ভালো চিন্তা করলে বলছে তা তো তোমার শরীর শুদ্ধ পবিত্র হবে। চিন্তা করতে 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 বলছে অঙ্গ, কারণ মন আর শরীর আলাদা, এটা হলো বাইরের রূপ, ওটা হলো সূক্ষ্ম রূপ। এইসব বোঝাচ্ছে এই যে শব্দ শক্তি। বলছে শব্দ থেকেই ভগবান এই যে চিন্তা জগৎ সৃষ্টি করেছে। এই সূক্ষ্মটা কোথায় থাকে? দুটোই, সূক্ষ্মটা কোথায় থাকে? আপনার মনটা কোথায় আছে?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বলছে সূক্ষ্ম আর স্থূল। সূক্ষ্মটা আছে বলেই স্থূল প্রকাশ। আপনার শরীর বোধ আছে কি না, তার মানে সূক্ষ্ম আপনার সঙ্গে আছে। থাকছে কোথায়? মনটা শরীরের সর্বত্রই সূক্ষ্মতা আছে। এটা হলো বাইরের স্থূল রূপ। সূক্ষ্ম সব সময়তেই আছে। সেই জন্য বলছে কি সূক্ষ্ম কিরকম, সূক্ষ্মটা কোথায় আছে। ধরুন আপনি যদি সূক্ষ্মটা কোথায় আছে বলবো। সূক্ষ্মটা বলছি এই আমাদের পার্সোনালিটি হলো ট্যাপার। ট্যাপার মানে কি বুঝেন তো, এইরকম মোটা হয়ে সরু হতে 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 বলছে পুরোটাই, পুরোটাই নিচের অংশটা বাইরের রং বলছে বাইরে স্থূল, কিন্তু এটা কমতে 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 সূক্ষ্ম অবস্থাতে কি আছে, এক আত্মবস্তুই আছে। মনটাই সূক্ষ্ম, আরো সূক্ষ্ম কি আত্মা। কোথায় আছে? এখনই আপনি যে লেভেলে থাকবেন, এটা হলো গিয়ারের মতো। আপনি গাড়িটা কোন গিয়ারে চালাতে চান, যারা গাড়ি জানেন, আপনি ফার্স্ট গিয়ারে যদি চালান গাড়িটা গো গো করবে। ফার্স্ট গিয়ার মানে স্থূল, গাড়ি চলতে চাইছে। সেকেন্ড গিয়ার মানে বা থার্ড গিয়ার মানে মন একটু স্পিডে। একদম ফোর্থ গিয়ার মানে আপনি আত্মা লেভেলে চলে যাচ্ছেন। তার মানে সবই বলছে এক বস্তুই আছে, আমরা এখনো স্থূল হিসাবে আমরা দেখছি। আপনার মনটা সূক্ষ্ম। হ্যাঁ, ওই সূক্ষ্মটা স্থূল, অন্নময় প্রাণময় হলো স্থূল, আর মনোময় বিজ্ঞানময়, হ্যাঁ, এটা হলো সূক্ষ্ম। আনন্দময় হলো কারণ। কারণ তো এই রকম যে এটা আসলে একই জিনিস, আমরা এক এক হিসেবে এক একটা অবস্থাতে ভাবছি। এখন আমি ভাবছি আমি শরীর স্থূল অবস্থাতে, বলছে এই আমাদের মধ্যেই এই শক্তি আছে যে একটা সময়তে শরীর বোধ চলে যাচ্ছে। মন, হ্যাঁ, মন আর শুধু মাইন্ড, শরীর বোধ নাই, মনের চিন্তার লেভেলে আছে। সায়েন্টিস্টরা বলছে শরীরকে ভুলে যাচ্ছে, এক থিওরি নিয়ে ভাবছে। বড় বড় যোগীরা মনকে নিয়ে ভাবছে। তারপরে মনের লেভেল পরে আত্মা, সর্বত্র চৈতন্য। একটা জিনিসই আছে, দেখার ভেদ, বোধের ভেদ। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরে ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।